2023년의 마지막 주일인데 우리 온전히 주님만을 생각하는 마음으로 다 함께 찬양 드리시겠습니다. 우리 다 함께 일어나셔서 주님의 선하심을 함께 찬양하시겠습니다.
without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the world, from the throne of endless glory to a cradle in the dark. Praise the Father.
beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. 강력하구나. 그 이름 강력하구나. 그 이름 강력하구나. 대적할 자 없네. 그 이름 강력하구나. 아멘. 기도하시겠습니다. Let's pray. 사랑의 아버지 하나님, Lovely Father, 오늘 서울대학교회가 모두 함께 모여 예배를 드릴 수 있도록 허락하여 주셔서 감사드립니다. Thank you for allowing us to gather together in SNU Church and worship you today. 어제 내린 눈으로 캠퍼스에 하얀 눈꽃이 피었습니다. The white snowflake blooms beautifully in this campus because of yesterday's snowfall. 하얀 눈으로 덮인 캠퍼스와 관악산을 바라보며 이 아름다운 세상을 지으신 창조주 하나님을 찬양합니다. Looking at the campus and Gwanak Mountain covered with white snow, we praise you, Lord, the Creator who made this beautiful world. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 자연이 당신의 손으로 하신 일을 나타내고 있습니다. The heaven declares the glory of God, and the nature revealed the work of your hands. 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여호와의 것입니다. 주의 이름을 찬양합니다. The earth and all that filled it, the world and those who live in it, is the Lord's. We praise your name. 어지러운 세상 속에서도 하나님 아버지의 위대하심을 느낄 수 있도록 허락하여 주시니 감사합니다. Thank you for allowing us to feel the greatness of God the Father even in the chaotic world. 2023이란 단어가 낯설게 느껴졌는데 벌써 오늘이 2023년 마지막 날입니다. The word 2023 felt unfamiliar to me, but today is already the last day of 2023. 올 한 해도 하나님의 은혜가 넘쳤음을 고백합니다. 그 은혜에 감사드립니다. We confess that God's grace has been abundant to us this year. Thank you for your grace. 하나님께서 지난 1년 동안 저희 교회에 보내주신 사랑과 기적을 생각하면 감사가 넘칩니다. We are so thankful to you, Lord, when we think of your love and miracles given to our church over the last year. 많은 유학생들이 서울대학교에 와서 하나님을 만나고 성장하며 섬기는 역사가 있었습니다. Many international students came to the SNU Church to meet, grow, and serve God. 또한 많은 한국 학생들도 서울대학교회를 통해 하나님을 새롭게 알게 되고 더욱 하나님을 사랑하며 섬기며 간증의 기회가 많았음을 고백합니다. In addition, many Korean students confess that they have new knowledge of God through SNU Church.
love and serve God more and have more opportunities for testimony. 저희가 10년을 넘게 새로운 교수님들이 서울대학교회를 섬겨 주시도록 기도해 왔던 기도 제목을 들어주셔서 감사드립니다. Thank you for listening to our prayer for sending us new professors to serve SNU Church for more than a decade. 많은 교수님들이 서울대학교에 오셔서 헌신적으로 섬김을 허락하심에 감사를 드립니다. We thank you for allowing many professors to join us for serving our church sincerely. 하나님 아버지, 2024년에도 하나님의 사랑과 은혜가 저희 교회에 넘쳐나게 기도합니다. 더욱 많은 외국 학생들이 서울대학 교회에서 예수님을 만나고 그들이 본국으로 돌아가 예수님을 전하는 예수님의 제사가 되게 하여 주시고 그들의 사역 위에 역사가 이루어지도록 기도합니다. Father God, we pray the God's love and grace will overflow our church in 2024. More foreign students meet Jesus at SNU Church. Let them return to their home countries to become Jesus' ambassadors to deliver Jesus. And pray the history will be made on their testimony. 서울대학을 졸업하는 학생들 모두 하나님의 은혜를 간증할 수 있도록 허락하여 주시옵소서. Please allow all students graduating from Seoul National University to give testimony of God's grace. 서울대학 교회를 위해 헌신하시는 목사님, 교수님, 사모님, 자매님, 형제님들에게 하나님의 은혜가 넘치기를 기도합니다. We pray that God's grace will overflow to the professors, pastors, professors, spouses, sisters, and brothers who are devoting this church. 아픈 자들에게는 하나님의 치유와 위로로 새해에는 더욱 활기찬 생활을 할 수 있도록 허락하여 주시옵소서. Please allow the sick to live a more lively life in the new year with God's healing and comfort. 오늘 말씀을 전하시는 최은정 전도사님을 위해 기도합니다. 전도사님께 하나님의 기름 부음이 있기를 기도합니다. 말씀을 전하시는 분이나 듣는 사람 모두 하나님의 말씀을 깨닫는 은혜를 주시고 말씀으로 변화되는 삶을 저희의 간증이 되게 하옵소서. We pray for the Choi Eun-jung, the evangelist who delivered today's words. We pray for God's anointment to the evangelist, everyone who delivers and listens to will give us the grace to realize the word of God and let our life be transformed by words, be our testimony. 늘 감사드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Thank you always, and we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 사도신경 고백하시면서 예배 드리겠습니다. 편하신 언어로 하시면 되겠습니다. 나는 전능하신 하나님 아버지 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공공회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 성경 봉독은 창세기 37장 3절과 41장 42절에서 43절까지입니다.
요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑함으로 그를 위하여 채색 옷을 지었더니 자기의 인장 반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 버금 수레에 그를 태우매 무리가 그의 앞에서 소리를 지르기를 엎드리라 하더라. 바로가 그에게 애굽 천국을 총리로 다스리게 하였더라. 아멘. 네, 오늘은 오전 오후 예배로 나눠졌던 서울대학 교회가 함께 모여서 예배하게 되었습니다. 그래서 더 훈훈함과 충만함이 느껴지는 것 같습니다. 여름 휴가를 다녀왔던 8월 둘째 주일을 제외하고는 2023년에 모두 51번의 주일 예배를 이곳에서 이 시간에 드렸습니다. 그래도 오늘 드리는 예배가 2023년의 마지막 예배라고 생각하니 좀 더 특별하게 느껴집니다. 이렇게 특별한 의미가 있는 날은 옷차림에도 좀 더 신경을 쓰게 되는데요. 여러분들은 오늘 옷을 고르실 때 무슨 생각을 하셨나요? 저의 경우에는 오늘 제게 주어진 설교의 임무에 적합한 옷을 고르려고 평상시보다 조금 더 신경을 썼던 것 같습니다. 저희 집 막내는 출근하려고 옷을 고르기 전에 항상 시리를 부릅니다. 시리야, 오늘 날씨 어때? 대개는 날씨를 체크한 후 옷을 고르지만요. 어느 날은 그날의 일정이나 또는 그날 만나야 되는 사람들을 더 우선적으로 고려하기도 합니다. 패션에 민감한 사람들은 유행하는 스타일이나 자기의 개성 또는 퍼스널 컬러 같은 것이 옷을 고르는데 중요한 선택의 기준이 될 수도 있을 것입니다. TPO라고 들어보셨죠? 타임, 플레이스, 어케이전의 첫 자를 따서 만든 패션 공식입니다. 저는 개인적으로 오늘 주인공인 요셉이 성경에서 이 TPO의 공식에 가장 충실하게 따랐던 인물이라고 생각합니다. 오늘은 제목처럼 요셉의 옷을 중심으로 요셉의 스토리를 재구성해 보려고 합니다. 창세기 37장에서부터 마지막 장인 50장까지 창세기의 후반부는 대부분 요셉의 이야기에 분량을 할애하고 있습니다. 이처럼 짧지 않은 요셉의 스토리는 4개의 시즌으로 나눌 수 있는데요. 매 시즌마다 요셉의 옷과 관련된 구절이 등장하는 것이 참 흥미로웠습니다. 요셉의 첫 번째 시즌은 아버지 야곱으로부터 지극한 사랑을 받았던 봄날의 연속이었습니다. 이때 요셉은 아버지가 지어준 채색 옷을 입고 있었습니다. 아마도 그 옷은 봄꽃처럼 빛깔이 곱고 또 봄바람처럼 하늘하늘한 재질로 만들어지지 않았을까 생각됩니다. 이 채색 옷은 요셉을 향한 야곱의 특별한 사랑을 보여주기 위한 설정이라고 볼 수도 있지만요. 히브리 원어상으로는 노동복과는 반대되는 개념으로 장식이 많이 달리고 치렁치렁했던 옷을 가리킵니다. 그러므로 요셉의 채색 옷은 요셉이 아버지 백으로 노동에서 제외되는 특혜를 받았다는 증거로도 볼 수 있을 것입니다. 요셉이 형들과 양을 치는 곳에 같이 있다가 집에 오면 형들의 잘못을 아버지에게 일러 바쳤다는 기록이 있습니다. 직접 일에는 참여하지 않고 뒷짐지고 있다가 감독자의 역할만 했던 거죠. 어떤 신학자는 요셉이 입은 채색 옷은 당시 상속자들로 지목된 사람들만 입었던 옷이라고 말하기도 합니다. 그러니까 요셉의 채색 옷은 단지 비싸고 화려한 희귀템의 의미뿐만 아니라
요셉의 특별한 존재감, 장자가 아니었음에도 불구하고 예비 상속자로서의 확고한 위치를 보여주는 것이었습니다. 고대 사회의 옷은 기능이나 멋보다는 그 사람의 신분을 상징하는 의미가 컸습니다. 성경에서의 나오는 옷들도 그 옷을 입은 사람에게 주어진 직분이 갖는 영적인 의미를 담고 있는 경우가 많이 있습니다. 누가복음 7장 25절에서 예수님께서 너희가 무엇을 보러 나갔더냐? 부드러운 옷을 입은 사람이냐? 보라, 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라 라고 하셨는데요. 요셉이 바로 그런 사람이었습니다. 요셉은 유목사회에서 노동을 했던 사람들은 입을 수 없는 부드러운 옷을 입고 부자 아빠의 재력으로 쌓은 왕궁 부럽지 않는 집에서 사치스럽게 살던 사람이었습니다. 예수님의 질문을 지금 우리에게 이렇게 적용해 볼 수 있을 것 같습니다. 너희가 내게 온 이유가 힘든 일은 피하게 해주고 부드러운 옷을 입혀서 왕궁과 같은 집에서 편하게 살게 해주는 특혜를 바래서냐? 아니면 바닥에서부터 힘들게 올라와야 할 가정은 은혜로 패스하게 해주고 오직 믿음으로 상속자가 되는 베네핏을 기대해서 나에게 온 것이냐? 물론 신앙 여성에서 마치 온 세상이 나의 편인 양 생각되는 그런 요셉의 첫 번째 시즌과 같은 시기가 있기도 합니다. 아니, 꼭 있어야죠. 가능하면 여러 번 찾아왔으면 좋을 것 같습니다. 한편 이 시즌에 요셉은 자기와 찰떡처럼 어울리는 옷을 입었는데요. 또 이 시즌에 요셉은 자기와 찰떡처럼 어울리는 꿈을 꾸었습니다. 요셉의 두 가지 꿈 아시죠? 하나는 형들이 묶은 곡식단이 자기가 묶은 곡식단에게 절하는 것이었고요. 또 하나는 해와 달과 또 11개의 별들이 자기에게 절하는 꿈이었습니다. 꿈의 내용만으로 보면 대박이 날 것 같은 꿈인데요. 현실적으로 보면 요셉은 이 꿈 때문에 하루아침에 쪽박을 차게 됩니다. 어느 날 요셉은 형들에게 형들이 양떼를 잘 치고 있는지 보고 오라는 아버지의 심부름으로 그 채색 옷을 입고 그 대궐과 같은 집을 나섭니다. 다시 그 채색 옷을 입고 그 대궐과 같은 집으로 돌아오지 못하리라는 것은 아마 꿈에도 생각해 보지 못했을 것입니다. 요셉이 입었던 그 유니크한 채색 옷 때문에 양들을 치던 형들은 멀리서도 요셉을 금세 알아볼 수 있었습니다. 그래서 요셉이 그들에게 다가오고 있는 동안 상속자 요셉을 없애버리자는데 만장일치로 의견을 모을 수 있는 충분한 시간이 있었습니다. 일단 요셉을 물 없는 구덩이에 가둔 후 그를 어떻게 제거하면 좋을까 논쟁을 하던 차에 마침 지나가던 이스마엘의 상인들에게 노예로 팔아 넘깁니다. 형들은 그가 꿈꿈이 어떻게 되나 보자라고 하면서 자신들의 악행에 대한 책임을 슬쩍 운명론에 넘겨버립니다. 형들은 노예로 팔려가는 요셉에게는 더 이상 어울리지 않을 것 같은 채색 옷을 벗깁니다. 이것이 아우 요셉을 위한 형들의 마지막 배려라고 볼 수 있을까요? 그 채색 옷을 숫 염소를 잡아 그 피에 적신 후에 아버지에게 요셉이 죽었다는 증거로 갖다 줍니다. 그것이 돌아오지 못할 요셉을 하염없이 기다리실 연로한 아버지에 대한 아들들의 최소한의 예의였다고 말할 수 있을까요? 아이러니하게도 요셉의 첫 번째 시즌에 막을 내리게 했던 것은 이 시절 요셉의 시그니처였던 채색 옷과 대박 꿈이었습니다. 애굽으로 끌려간 요셉은 애굽왕 바로 왕의 시위 대장이었던 보디발의 집에 노예가 되었습니다. 두 번째 시즌에도 요셉의 무대는 왕궁과 같은 집이었습니다.
하지만 배역은 완전히 달라졌죠. 그래서 요셉은 이전에 입었던 채색 옷과는 완전히 다른 노동을 위한 종의 옷으로 갈아입게 되었습니다. 그런데 또다시 요셉의 옷이 요셉을 함정에 빠뜨리는 사건이 발생합니다. 사건의 전말은 이렇습니다. 보디발의 아내였던 그 집안의 여주인이 요셉을 따라다니면서 집요하게 동침하자고 요구하였습니다. 요셉은 계속 피해 다녔지만 어느 날 집에 아무도 없을 때 그녀와 마주치게 되었고 그녀는 요셉의 옷을 잡고 늘어집니다. 요셉이 이 순간에 그녀의 유혹에서 벗어날 수 있는 유일한 방법은 그녀가 붙잡은 옷을 벗어버리고 도망가는 것이었습니다. 이번에도 요셉의 옷은 거짓 물증으로 제시됩니다. 보디발의 아내는 자기 남편에게 요셉이 자기를 덮치려고 해서 소리를 지르니까 요셉이 자기가 입고 있던 옷을 이렇게 벗어놓고 도망갔다고 거짓말을 합니다. 그녀의 거짓 증언과 또 요셉의 옷의 그 거짓 물증으로 인해서 요셉은 왕의 죄수들이 갇히는 감옥에 투옥됩니다. 첫 번째 시즌에 입었던 상속자의 옷도 두 번째 시즌에 입었던 종의 옷도 벗겨지고 이제는 죄수의 옷을 입고 세 번째 시즌을 맞이하게 됩니다. 조금 아까 치렁치렁한 채색 옷을 입고 힘든 노동을 면제받았던 이전의 요셉을 보면 너희가 무엇을 보러 나갔더냐? 부드러운 옷을 입은 사람이냐? 보라, 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라 하는 누가복음 7장 25절이 떠오른다고 했는데요. 이제 죄수의 옷을 입은 요셉의 모습에서는 그 바로 앞구절인 24절을 떠올리게 됩니다. 예수님께서는 이렇게 물으셨습니다. 너희가 무엇을 보러 광야에 나아갔더냐? 바람에 흔들리는 갈대냐? 아버지의 전폭적인 지지를 받아서 앞날이 창창했던 요셉의 운명은 이제 여인의 입김 한 번에도 쓰러져 버릴 것 같이 위태로워만 보입니다. 그러나 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불을 끄지 아니하시는 하나님께서 종의 옷을 입고 죄수의 옷을 입은 요셉과 함께 하셨습니다. 첫 번째 시즌에 요셉을 지탱해 준 것이 아빠 찬스였다면 두 번째, 세 번째 시즌에 가혹하고 혹독함을 버티게 해준 것은 하나님의 은혜였습니다. 아빠 찬스는 그 혜택이 즉각적이고 직접적이라는 장점이 있는 반면에 시공간적 제한이라는 안타까운 단점도 가지고 있습니다. 아빠의 구역, 아빠의 필드에서만 그 효력이 발생하는 것입니다. 사실 요셉이 두세 번째 시즌을 거치면서 받았던 고난은 첫 번째 시즌에 누렸던 아빠 찬스가 가져온 부메랑 효과였습니다. 역풍을 맞은 거였죠. 사랑은 참 위대한 것이지만 인간의 사랑에는 이렇게 한계가 있습니다. 더구나 그 사랑을 해부해 보면 욕망과 이기심 같은 것들이 은밀하게 숨어 있는 경우가 참으로 많이 있습니다. 설사 100% 진심인 순수한 사랑이라고 할지라도 예기치 못한 부작용을 낳기도 합니다. 야곱의 사랑도 그의 의도와는 전혀 다른 방향으로 작동하여서 그의 사랑하는 아들을 물 없는 구덩이에 처박히기도 하고 낯선 나라의 종으로 팔려가게 했습니다. 반대로 하나님의 사랑은 시공간을 초월합니다. 실수도 없으시고 다함도 없으십니다. 자기의 유익을 구하지도 아니하십니다. 그러나 하나님의 사랑에도 단점은 있습니다. 요셉의 채색옷처럼 단번에 사람들의 이목을 끌만한 핫한 매력이 부족해 보입니다. 고운 모양도 풍채도 없고 흠모할 만한 아름다운 것들이 없어 보입니다. 요셉이 입었던 종의 옷처럼 그리고 죄수의 옷처럼
그리고 예수님이 탄생하셨던 지극히 작은 동네 베들레헴처럼, 그리고 많은 사람들이 이구동성으로 그곳에서는 선한 것이 나올 수 없다고 말했던 나사렛 동네처럼 초라한 첫인상을 풍기는 경우가 대부분입니다. 이런 것이 하나님의 사랑의 모습이라면 차라리 관심을 좀 꺼졌으면 좋겠다고 말씀을 드리고 싶을 때도 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이 사실을 상기해야 됩니다. 어릴 적부터 채색 옷을 입혀서 요셉에게 상속권을 확고히 물려주려고 했던 그 야곱의 유별나고 요란스러운 사랑은 실패로 돌아갔습니다. 반면에 종과 제수로 전락했던 요셉의 뒤에서 함께 하셨던 그 묵묵한 하나님의 사랑은 철부지 요셉이 어릴 적 꾸었던 꿈을 현실로 이루어내셨습니다. 야곱의 편파적인 사랑은 가족들조차도 요셉을 적대하게 만들었지만 하나님의 사랑은 이방인들조차도 요셉을 후대하게 만들었습니다. 보디발에게 은혜를 입었던 요셉은 간수장에게도 은혜를 입었습니다. 간수장은 요셉을 완전히 신음해서 죄수들이나 또 감옥에서 해야 하는 모든 일들을 요셉에게 전적으로 맡겼어요. 어느 날 요셉이 있던 감옥에 바로 왕의 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장이 투옥되었고 그들은 얼마 뒤에 둘 다 꿈을 꾸었습니다. 이 두 사람의 꿈 이야기를 들은 요셉은 그 꿈을 해몽해 주었는데요. 술 맡은 관원장은 3일 후에 복직이 될 것이고 떡 굽는 관원장은 머리가 달리게 될 것이라고 이야기를 해 주었습니다. 그리고 요셉은 그 술 맡은 관원장에게 당신이 이 감옥을 나가면 나를 좀 억울한 누명에서 벗겨서 꺼내달라고 간청을 하였습니다. 정말 3일이 지난 후에 술 맡은 관원장은 요셉의 해몽대로 복직이 되었고 떡 굽는 관원장은 머리가 달리게 되었습니다. 하지만 그 술 맡은 관원장은 요셉을 까맣게 잃어버렸고 그로부터 만 2년이 흘렀습니다. 어느 날 바로는 요셉이 비슷한 꿈을 2개 꾸었던 것처럼 바로도 비슷한 꿈을 2개 꾸었습니다. 한 가지 꿈은 살찌고 아름다운 암소 7마리가 파리하고 흉한 7마리의 소에게 잡혀먹는 꿈이었어요. 그리고 또 하나는 충실하고 무성한 7개의 이삭이 동풍에 말라버려 가늘하게 된 이삭에게 삼켜지는 꿈이었습니다. 꿈자리가 하도 사나웠던 바로는 애굽 온 땅의 현인들과 점술가들을 모아서 그들에게 자신의 꿈 이야기를 들려주었습니다. 하지만 그 어떤 사람도 요셉의 꿈을 해몽해 주지 못했어요. 이것을 보았던 술 맡은 관원장인 요셉을 떠올렸고 바로에게 요셉이 감옥에서 자기의 꿈을 해석해 주었던 사실을 말하게 됩니다. 바로는 즉시 요셉을 불렀습니다. 요셉의 부름을 받은 바로의 부름을 받은 요셉은 감옥에서 나가서 왕을 만나기 위해서 수염을 깎고 새로운 옷으로 갈아입습니다. 드디어 요셉의 죄수의 억이 벗겨지는 감격적인 순간이 찾아왔습니다. 요셉에게 새로운 시즌이 도래할 거라는 예감을 하게 되는 대목입니다. 바로 앞에 가서 바로의 꿈을 들은 요셉은 이렇게 해몽을 해 주었어요. 7마리의 살지고 아름다운 소는 앞으로 애굽에 있을 7년의 흉년입니다. 그리고 파리하고 흉한 소는 그 풍년 후에 있을 7년의 흉년을 가리키는 것입니다. 그런데 그 흉년이 너무나 심해서 사람들은 그 전에 있었던 풍년을 아마도 기억하지 못할 것입니다. 바로 왕께서 이렇게 비슷한 꿈을 2번 겹쳐서 꾸신 것은 하나님께서 이 일을 분명하게 정하셨다는 뜻이고 그리고 속히 시행하실 거라는 뜻입니다. 그러므로 바로 왕은 지혜롭고 명철한 사람들을 택해서
7년 동안, 내 풍년 동안 식량을 저장하십시오. 이러한 요셉의 해몽과 해결책을 들은 바로 왕은 요셉에게 이렇게 말합니다. 이같이 하나님의 영에 감동된 자를 어찌 찾을 수 있으리요. 하나님이 이 모든 것을 내게 부이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없다. 그리고 요셉을 애굽 땅의 총리로 세우고 자기의 인장 반지를 빼어서 요셉의 손에 끼워주고 그에게 흰 세마포 옷을 입히고 금사슬을 요셉의 목에 둘러줍니다. 네 번째 시즌에 요셉의 옷은 세마포로 만든 흰 옷이었습니다. 흰 세마포 옷을 입은 요셉에게 주어진 미션은 애굽을 다스리고 흉년으로부터 백성을 구원하는 것이었습니다. 매 시즌마다 TPO에 충실하게 맞춰서 옷을 입었던 요셉인데요. 이번 시즌에 요셉이 입은 옷은 무언가 좀 미흡하다는 생각이 들지 않으세요? 대제국의 총리가 입기에는 너무 단순하고 소박하지 않나 싶기도 하고요. 또 어떻게 보면 속옷만 입은 것 같은 느낌이 들기도 합니다. 왜 하필 흰 세마포 옷이었을까요? 이 질문에 답을 구하기 위해서 성경에서 흰 세마포 옷을 입었던 사람들을 찾아보면 좋을 것 같습니다. 여러분들은 흰 세마포 옷 하면 성경에서 누가 가장 먼저 떠오르세요? 저는 예수님이 가장 먼저 떠오릅니다. 십자가에서 죽으신 예수님의 시신을 감쌌던 것이 바로 흰 세마포였습니다. 그런데 예수님은 장사되기 전에도 흰 옷을 입으신 적이 있었어요. 바로 변화산에서였는데요. 사실 변화산이란 말은 성경에 기록되어 있지는 않습니다. 예수님의 모습이 그 산에서 변화되었기 때문에 사람들이 변화산이라고 부르는 것이죠. 예수님이 어떻게 변하셨죠? 예수님의 옷이 희게 변하셨습니다. 이 사건은 마태복음, 마가복음, 그리고 누가복음에 세 곳에 기록되어 있는데요. 이 세 저자들은 공통적으로 예수님의 옷이 휘어져서 광채 혹은 빛이 났다고 기록하고 있습니다. 그 중에서도 마가는 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희게 할 수 없을 만큼 매우 휘어졌다라는 독특한 표현을 썼는데요. 잠시 후에 이 표현의 의미를 생각해 보도록 하겠습니다. 요한계시록에도 흰옷 입은 성도들이 곳곳에 등장합니다. 요한계시록 7장 14절입니다. 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환난에서 나온 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 그들의 옷이 휘어지게 된 것은 어린 양의 피에 씻었기 때문이라고 합니다. 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희게 할 수 없을 만큼이라는 마가의 표현은 바로 이 진리를 담고자 했던 것입니다. 아무리 퍼펙트한 세제라도 아무리 초강력의 세탁기라도 그렇게 희게 할 수는 없다. 오직 유월절 어린 양으로 돌아가신 예수님의 피로만 무결점의 순백을 만들 수 있다는 진리를 담고자 했던 표현입니다. 요셉의 채색옷 그리고 종의 옷, 죄수의 옷도 예수님의 피로 씻었기 때문에 종국의 요셉은 흰 세마포 옷을 입을 수 있게 되었습니다. 요셉의 형들은 그들의 행위가 무엇인지 알지 못하고 행했습니다. 그러나 숫 염소의 피에 요셉의 옷을 적신 그들의 행위는 예수님의 십자가 사역의 예고편이었습니다. 예수님은 자기 자랑에 들떠있던 미숙한 한 사람을 위해서 죽으셨습니다. 애굽의 종이 된 한 청년을 자유하게 하시기 위해서 돌아가셨고 남의 죄를 뒤집어 쓴 억울한 한 사람을 대신해서 피를 흘리셨습니다. 그로 인해 요셉은 흰 세마포 옷을 입고 생육하게 하고 번성하게 하고 충만하게 하고 다스리고 정복하는 자로 세워졌습니다. 좀 전에 읽은 요한계시록 말씀에서 흰옷을 입은 성도는 환난에서 나온 자들이라고 했는데요.
요셉도 환란에서 나왔죠. 요셉의 환란이 무엇이었죠? 스스로 판 교만의 함정이었습니다. 그리고 형들에 의해서 던져진 물 없는 구덩이였고요. 억울하게 갇혔던 감옥이었습니다. 요한계시록 3장 5절에는 이기는 사람은 이와 같이 흰옷을 입힐 것이라고 기록합니다. 그런데 유의할 포인트가 있습니다. 우리는 본성상 너무 이기다라는 대목에만 주목하기 쉬운데요. 무엇을 이겼는가에 방점을 두어야 할 것 같습니다. 그들이 이긴 것이 무엇이었죠? 경쟁자였나요? 아닙니다. 그들의 동료였나요? 더더욱 아닙니다. 그럼 악한 자들이었나요? 아니에요. 성경은 세상에서는 악한 자들이 더 형통할 것이라고 말하고 있습니다. 그러나 그것을 부러워하지 말고 저주하지도 말고 원수 갚는 것을 하나님 앞에 맡기고 도리어 그들을 축복하라고 말씀하십니다. 왜냐하면 우리가 이겨야 할 것들은 그런 것들이 아니라 환란이기 때문입니다. 지금 우리가 겪고 있는 환란이 나의 죄나 나의 연약함 때문이든지 아니면 세상의 악함이나 세상의 무지함 때문이든지 우리가 이겨야 될 대상은 환란입니다. 성경은 창세기의 요셉의 이야기를 통해서 그리고 예수님의 생애를 통해서 그리고 요한계시록의 흰옷 입은 성도를 통해서 우리가 이겨야 될 것은 환란이라는 메시지를 반복적으로 들려주고 있습니다. 정리하자면 흰옷은 환란과 연단을 통한 영적 성장이 하나님이 정하신 기준에 도달했을 때 하나님이 주시는 상급입니다. 그런데 만약 그런 환란을 이기고 받은 상급이 겨우 흰 세마포 옷 한 벌이라면 그게 정말 상급으로 느껴질까요? 지극히 계산적이고 꼼수에 능했던 야곱조차도 사랑하는 아들에게는 값없이 채색옷을 입혀주었습니다. 그런데 전능하시고 부요하시고 인자가 한이 없으신 하나님께서 겨우 옷 한 벌을 우리에게 주시는 대가로 그런 환란을 겪게 하실 리는 절대 없습니다. 하나님이 우리에게 주시는 모든 은혜와 은사와 상급과 지위들은 반드시 사명과 연결해서 생각해야 됩니다. 왜 환란을 통과하시게 하시면서까지 자녀들을 성장시키기 원하시는 걸까요? 어린 시절 요셉처럼 혜택만 주어서는 상속자의 수준까지 도달할 수 없고 또 상속자의 소명도 감당할 수 없기 때문입니다. 환란을 이기고 장성한 분량에까지 성장한 요셉이 입은 그 흰 세마포 옷은 다스리는 권세를 상속받아서 흉년으로부터 생명을 구원하라는 사명의 옷이었습니다. 이제 끝으로 우리들이 인생을 살면서 입는 옷에 대해서 살펴보기로 하겠습니다. 우리들의 인생의 첫 번째 시즌도 대개는 요셉의 첫 번째 시즌과 비슷했을 것입니다. 우리들의 아빠가 요셉의 아빠만큼 부자는 아니었어도 그리고 그 시절 우리들의 입었던 옷이 요셉이 입었던 옷처럼 남들이 부러워할 만한 옷은 아니었어도 그 시절에는 우리들의 의식주뿐만 아니라 우리들의 삶의 전반을 책임져 주시는 부모님이나 어른들이 우리 곁에 늘 계셨습니다. 그러다 어느 정도 세월이 지나고 나면 어릴 적부터 가진 꿈을 위해서 혹은 누가복음 15장에 나오는 탕자처럼 자기의 독립과 자유를 위해서 혹은 학업이나 취업을 위해서 정든 둥지를 떠나야 할 때가 옵니다. 자이든지 타이든지 누구나 두 번째 시즌을 맞게 되는 거죠. 지금 서울대학교에서 공부하고 있고 연구하고 있는 학생들 또는 막 사회생활을 시작한 청년들이 대부분 이 시기에 속한다고 볼 수 있겠죠. 더 이상 부모 찬스나 가족들에게 받았던 그 무조건적인 호의를 기대할 수 없는 현실을 마주하게 되는 시즌입니다. 점차 어릴 적 엄마가 입혀주었던 부드러운 옷을 입고는
거칠고 높은 세상의 벽을 기어오를 수 없다는 사실을 깨닫게 되기도 합니다. 어느 날 거울에서 종의 옷을 입고 있는 자신을 발견하게 됩니다. 아무리 어릴 적 내 자신이 부모님의 최애였다고 할지라도, 아무리 지금 내가 믿는 하나님이 세상의 주인이라고 외칠지라도 우리는 대부분의 시간 동안 세상의 TPO, 세상의 드레스 코드에 맞춘 옷을 입고 살아가야 합니다. 그런데 문제는 우리가 감내해야 될 것이 종의 옷을 입고 하는 수고에만 그치지 않는다는 것입니다. 요셉의 세 번째 시즌처럼 더 치열한 제3라운드가 우리 앞에 기다리고 있습니다. 제3라운드에서 우리에게 주어진 미션은 비록 우리가 종의 옷을 입었다고 할지라도 죄가 우리의 주인 노릇을 하지 못하게 하는 것입니다. 창세기 39장 9절에서 요셉은 말합니다. 내가 어찌 이 큰 악을 행하여 하나님에게 죄를 지으리이까. 우리는 요셉처럼 하나님의 편에 서서 죄에 대해 저항을 해야 합니다. 하나님이 허락하신 세상의 권세는 인정하고 복종하되 죄의 권세에 대해서는 담대하게 거부권을 행사해야 합니다. 3라운드에서 싸움이 절정에 이르렀을 때 하나님이 천군 천사를 지원해 주시고 하늘에서 불을 확 내려주셔서 본때를 좀 보여주시면 얼마나 좋을까요? 와우, 우리 하나님 봤지? 이렇게 하나님의 찬스를 폼나게 쓰면 얼마나 내 신앙이 자랑스럽고 뿌듯할까요? 그러나 종의 형체로 오신 예수님께서는 죄인의 모습으로 빌라도의 법정으로 끌려가셨습니다. 요셉은 죄를 거부하다가 억울한 옥살이를 해야 했습니다. 우리에게도 이런 시즌을 통과해야 할 때가 옵니다. 이것이 바로 우리가 이겨야 될 환난입니다. 성경은 이렇게 말합니다. 너희가 시험을 받을 때에 이상하게 여기지 말라. 너희 형제들도 동일한 고난을 당함이라. 왜 나 혼자 이 고난을 감수해야 하냐고 하나님께 따져 물었던 엘리야에게 하나님은 말씀하셨습니다. 아직 바알에게 무릎 꿇지 않은 남은 자 7천이 있다. 2023년이 이제 10시간도 채 남지 않았네요. 여러분에게 2023년은 어떤 시즌이었나요? 요셉의 첫 번째 시즌처럼 멋진 옷을 입고 궁궐에서 사는 것처럼 행복하셨나요? 아니면 높은 학점이나 성과 또는 작년 이맘때 세웠던 목표를 달성하기 위해서 종의 옷을 입고 정신없이 달려오셨나요? 아니면 죄와의 타협을 거부하고 하나님의 말씀에 순종한 대가로 물 없는 구덩이에 내 동댕이 쳐지거나 감옥에 갇힌 것과 같은 억울함을 겪지는 않으셨나요? 야곱은 요셉을 노동에서 면제해 주었지만 하나님의 상속자 프로그램에서는 누구에게도 프리패스를 주지 않는 것이 국룰입니다. 그렇지만 환난의 코스를 완주한 자에게는 누구에게나 예수님의 피로 빤 흰 세마포를 졸업 가운으로 수여해 주십니다. 그리고 흉년이 계속되는 이 땅에 하늘의 생명을 베푸는 주인의 일에 참여하게 하시는 영예도 더하여 주십니다. 다시 누가복음 7장으로 돌아가서 26절부터 읽어보겠습니다. 그러면 너희가 무엇을 보러 나갔더냐? 선지자냐? 옳다. 내가 너희에게 이르노니 선지자보다 훌륭한 자니라. 기록된 바 보라, 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 앞에서 내 길을 준비하리라. 이 구절은 옥에 갇힌 세례 요한을 가리켜서 예수님께서 하신 말씀입니다. 예수님께서 세례 요한을 선지자보다 훌륭하다고 말씀하신 것은 아마도 선지자들은 말로써 예수님의 오실 길을 예언했지만 세례 요한은 자신의 온 몸을 바쳐서
앞서 나가서 예수님의 길을 예비했기 때문이 아닐까 생각합니다. 창세기 45장 5절은 요셉이 총리가 된 자신을 두려워하는 형들에게 한 말입니다. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 요셉은 자신이 겪어야 했던 고난의 시간들을 생명을 구원하는 길을 준비하라고 앞서서 보내신 하나님의 계획이라고 해석하였습니다. 세례 요한도 제사장의 가문에서 태어나 부드러운 옷을 입고 있었던 어린 시절이 잠시나마 있었을 것입니다. 하지만 그는 주의 일을 준비하는 사명을 위해 안락한 집을 떠나 광야에서 살았습니다. 광야의 시즌에 세례 요한은 낙타 털옷을 입었고 가죽으로 허리에 띠를 메었습니다. 세례 요한도 세상의 죄와 맞서다가 죄수의 옷을 입고 감옥에서 죽음을 당합니다. 그리고 지금은 환난에서 이긴 성도들과 같이 흰 세마포 옷을 입고 하늘의 어린 양의 보좌 앞에 서 있을 것입니다. 내 옷과 남의 옷을 비교하지 마십시오. 우리 각자는 시즌에 맞는 옷을 입고 있을 뿐이니까요. 채색 옷을 입었다고 우쭐하지도 말아야 되겠습니다. 옷은 낡아지기 마련입니다. 종의 옷을 입었다고, 죄수의 옷을 입었다고 위축되지도 마십시오. 현재의 고난은 잠깐이며 그것은 장차 우리에게 주실 세마포 옷의 영광과는 좋게 비교할 수 없기 때문입니다. 다가오는 2024년, 우리는 어떤 시즌을 맞이하게 될까요? 우리가 보기에 먹음직하기도 하고 보암직한 그런 시즌이 오기를 기대하지만 그것들도 역시 지나갈 것입니다. 설령 환난을 만나고 선한 결과를 기대하기 어려운 시즌이 온다고 할지라도 그건 역시 옷처럼 벗겨질 것입니다. 다만 우리는 인생의 각 시즌을 통해서 풀은 마르고 꽃은 시드나 하나님의 말씀만은 영원하다는 것을 배우는 나그네요 순례자라는 것을 기억하고 돌아올 새해를 그리고 이 땅을 살아가기를 소망합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 올 한 해도 연초부터 연말까지 우리 모두에게 주어진 시즌을 살아낼 수 있었던 것이 나의 힘과 능이 아니라 하나님의 은혜였던 것을 고백합니다. 새해에도 우리가 걸어가는 걸음걸음들이 이 땅에 생명을 구하고 주님 다시 오실 길을 예비하는 과정들이 되도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 하나님의 세계라는 찬양을 할 텐데요. 하나님의 세계는 정말 아름다운 곳입니다. 세상 사람들은 아니라 할지라도 더 좁은 길이라 할지라도 하나님께서 보여주신 세계는 참 아름답고 자유합니다. 이를 묵상하시면서 주님께 이 찬양 올려드립니다. 이곳은 바로
봉헌기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 주신 것들을 가지고 때를 따라 양식을 공급하는 청지기로 훈련하심을 따라 살기를 원합니다. 주시는 것을 감사함으로 받아 그 뜻에 합당하게 사용하고 또한 하나님께 드림과 이웃을 섬기는데 기쁨으로 헌금을 드리기를 원합니다. 이 땅의 흉년을 고치고 가라고 굶주린 영혼을 구원하는 길에 귀하게 사용하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Hello, everyone. It's very nice to see all the SNU church members get together again and worship God together in this last day of 2023. We have two announcements today. The first, we will have a New Year's Eve service tonight from 7 p.m. I hope everyone here attend the service, praising God and reviewing this year's life, and also make some New Year's resolution in God. Okay, and the second one will be delivered by Professor Yu Sang-in. Please. 여러분 안녕하세요. 오전 예배를 섬기는 유상임입니다. 오늘 사실 우리 오전 예배를 오랫동안 섬겨온 이다엘 형제께서 마지막 우리와 함께 예배를 드리는 날입니다. 그래서 오늘 간단한 송별식을 갖고자 제가 이 자리에 섰습니다. 이다엘 형제님 있으시면 앞으로 나오세요. 예. 이쪽으로 서시고. 오늘 혼자 왔어요? 네. 오, 최근에 결혼을 했습니다. 간단하게 좀 소감 한 말씀 하십시오. 마지막. 네, 다 영어 잘 알아들으시니까 영어로 하도록 하겠습니다. For those who don't know me, my name is Lee Da-el. I've been serving the international and undergraduate worship service for about a year. Throughout 2023, I have done 3 great achievements. First, I finished my service in the Air Force as an officer this June. The second, I started my own business as an entrepreneur. I started my startup. It's running well at this moment. And the third thing is that I married a woman I love, and now I have a family. And throughout all of these achievements, Seoul National University was my very lovely and a very warm community. I come every Sunday. We worship together, and there's no kind of relationship or any kind of occasion I have to come here because I'm not an SNU graduate or something. I have no connections at all, but I came here, I worshiped God together, and it was a really privilege God gave me this year. And God called me to the next season, just like today's sermon, to move to another church with my wife, and there I will serve just like I did for 2023 at SNU Church. And so if you remember me, please pray for me to be in good relationship with God, and me as well. I will pray for SNU Church, for every members, for the worship team, even for the graduate church as well, because this community really means to me a lot. Thank you so much. We prepared a very precious present. Please don't disclose it before you go home, okay? We give it. 자,
잠깐 우리 목사님 잠깐 나오시고 우리 이다일 형제를 위해서 여러분 다 함께 힘을 모아서 같이 기도해 주시기를 원합니다. 우리 이다일 형제가 어딜 가든 주님의 길을 갈 수 있도록 주님께서 항상 그와 함께 하시도록 그렇게 같이 다 함께 기도하시고요. 마무리 기도를 한국말로 우리 목사님께서 잠깐 하시고 이제 영어로 잠깐 마치도록 하겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 지금 시간에 우리 다윗을 중재해주시고 지금까지 해주시고 눈물이 되시고 손을 잡아주시고 이제 어디를 가는지 좀 함께 해주시고 축복을 함께 해주시옵소서. 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 인생에 많은 만남이 있지만 그리스도 예수 안에서 복된 만남을 나의 형제와 함께 가질 수 있었던 지난 1년 반을 인하여 주님 앞에 감사와 찬양을 드립니다. 이제까지 형제가 드렸던 저희 공동체를 위한 그 수고와 또 땀과 눈물을 기억하여 주시고, 아버지, 형제가 어디를 가든지 이곳에서 그러했듯 하나님을 전심으로 예배하며 하나님을 사랑하고 또 일평생 찬양의 기쁨과 그 능력으로 다른 사람들을 섬기고 변화시키는 그 온전한 사명을 감당케 하시기를 간절히 구하고 소원합니다. 아버지 하나님, 유진자매와 함께 꾸민 그 복된 가정을 주께서 축복하여 주셔서 아버지 하나님, 두 사람의 가정이 하나님 안에서 정말 축복의 근원으로 정말 샘이 마르지 않은 동산같이 많은 사람을 윤택케 하며 또 하나님 나라의 영광을 나타내는 아름다운 축복의 통로로 사용해 주시기를 간절히 구하고 소원합니다. 이것이 그리스도 예수 안에서 성령 안에서의 헤어짐이기에 우리가 헤어짐이 아닌 것을 압니다. 성령으로 서로 교통케 하시고 서로를 위해서 기억하고 기도할 때마다 하나님 더 아름다운 간증과 기쁨으로 하나님께 영광을 돌리게 하시기를 간절히 기대하고 또한 기도합니다. 사랑하는 우리 다영제를 주님 손에 온전히 의탁드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. I'll pray for him in English. Let's pray. Lovely Father, Brother Dale Lee, whom you love, is having the last service today. You know that he faithfully served as in your church as a leader and member of praise team. You blessed him a lot, especially he has recently got married with a lovely spouse under your blessing. Because he determined to serve a church with his wife together, he's having a brief farewell ceremony now. Please be always with him, Lord, and with his wife also. Wherever he goes, whatever he does, please guide his way, protect him with your strong hands. We wish you use him to save many unbelievers in addition to your use as the praise team leader to glorify your name. Most of all, please fill him with your Holy Spirit, leading him to holy life, overcoming strong, sinful, worldly life as your beloved Son. In Jesus' name we pray. Amen. 감사합니다. 네, 다 함께 일어나셔서 결단 찬양과 우리 김유 목사님의 축도로 예배 마무리하도록 하겠습니다. 그
지금은 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 측량할 수 없는 크신 사랑하심과 성령 하나님의 감화, 감동, 인도 충만하신 귀한 은혜가 주님께서 우리에게 입혀주신 의의 옷을 입고 2024년도를 믿음의 선한 싸움을 통하여 하나님이 기뻐하시는 복된 인생, 축복의 인생으로 살아가기 원하며 결단하는 이 시간 함께 예배를 드린 우리 모든 믿음의 형제 자매들 가운데에 지금으로부터 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.